So now our today's section is related to Constitution of India. Earlier we discussed preamble, basic features of Constitution of India. Now through with the help of some charts, I am discussing here how to understand this Constitution of India. Okay, so articles, the important parts of the Constitution of India, I will discuss with you for the better understanding. Then important articles, okay, articles, which articles are important with respect to Indian Constitution, and then important schedules, okay, schedules, because directly in examination you can get questions related to schedules, and then sources of the Constitution about which we have talked. So that I am discussing with you, that is already given in the book which I have suggested to you, but sometimes it required to to discuss that charts for the better understanding. Okay, so today I am sharing with you those charts, and so the Constitution of India, and with respect to Constitution of India, different important parts. So as okay, now you can see this thing sagadana diste hai. This is already this is given okay, in M. Lakshmikant book, and I will just discuss entire Constitution with the help of this particular thing, okay, this particular chart. तर हे तुमच्याकडे पुस्तक आहे नसेल, असेल किंवा नसेल, असेल तर खूपच चांगली गोष्ट आहे, तुम्हाला बेसिक अंडरस्टँडिंग होऊन जाईल मी जे डिस्कशन केल्यानंतर. And these parts are nothing but our entire Constitution. So whatever we discussed till now through the preamble of the Constitution and through our basic features of the Constitution, so now this is application part. Okay, this is application part. Now how it is application part? आता आपण काय म्हटलेलं आहे की भारतीय संविधान जे आहे हे भारतीय संविधान हे वेगवेगळ्या याच्यामध्ये हे झालेलं आहे, म्हणजे it is divided into parts, it is divided into schedule, and it is divided into articles. Okay, now what are these parts? ठीक आहे, आता इथे parts दिलेले आहे, ठीक आहे, parts दिलेले आहे. हा first part, the union and its territory. Okay, the union and its territory. Now there are total 22, okay, means 22 parts are there, okay, and there were certain amendments also through which certain parts were eliminated and certain parts were added. Okay, certain parts were added. Now we need to discuss what are these 22 parts of the Constitution of India, important parts of the Constitution of India. Okay, so the first part, it is related to the union and its territory, and like here there are articles also, there are specific articles also, so that articles okay, so articles बघा याच्या प्रत्येकाच्या पुढे आर्टिकल्स दिलेले आहेत. Article 1 to 4, 5 to 11, 12 to 35, 36 to 51, okay, 51A, so up to 232. Okay, so मी आर्टिकल्स तुमच्या समोर असेच डिस्कस करेल आणि मी तुम्हाला फक्त हे दाखवतो आता की what are these parts, important parts of the Constitution which are mentioned in your examination. Okay, now this is first, union and its territory. The part 1 talks about union and its territory, and the articles concerned to this union and its territory are article 1 to 4. Okay, now article, I have told you, article 1 talks about India, that is Bharat, okay, is a union of states. So the federal structure, it is connoting federal structure. Article 1 federal structure सांगते की India, that is Bharat, is a
Union of States. Okay, India, that is Bharat, is the Union of States. So article first, मग second आहे, third आहे आणि fourth आहे. Now second article is important, third article is also important, and fourth article is also important. Normally in examination you will get questions related to article 2 and article 3. So आता तुम्हाला हे माहिती असेल की जसं आपल्या देशामध्ये काही वेळेस एखाद्या राज्याचं नाव बदलवलं जातं. कधी कधी एखाद्या राज्याचे 2 राज्य तयार होतात. ओके, समटाइम्स यू कॅन सी दॅट की one state is divided into, one state is bifurcated into 2 states. For example, Andhra Pradesh divided into Andhra Pradesh and Telangana. So I think any few among you knows that article. Which article is related to that bifurcation or that rename of a particular state? Which article? 3. Article 3. Yes, Article 3. So Article 3 talks about that internal adjustment. Okay, means suppose if our government wants to rename some state, suppose Orissa hota to Orissa renamed as a Odisha. So that is through Article 3. Okay, Andhra Pradesh bifurcated, म्हणजे आंध्र प्रदेशचं विभाजन झालं, आंध्र प्रदेश bifurcated into Andhra Pradesh and Telangana, Article 3. Okay, Uttar Pradesh bifurcated into Uttar Pradesh and Uttarakhand, Article 3. Okay, so this is through Article 3, which is called as internal adjustment. Okay, internal bifurcation. Okay, internal जे काही होतं भारताच्या आतमध्ये राज्यांच्या संदर्भात, राज्यांच्या नावाच्या संदर्भात, अल्टरेशनच्या संदर्भात ते Article 3 आहे, which comes in this part 1. Okay, Article 1 to 4 comes in part 1. आणि दुसरं जे आर्टिकल आहे तर ते एक्सटर्नल ऍडजस्टमेंट साठी आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा आपण नेपाळची एखादी टेरिटरी घेतली आपल्या देशामध्ये, नेपाळचा एखादा प्रदेश आपल्या देशामध्ये आला, सो दॅट विल हॅपन विथ द हेल्प ऑफ आर्टिकल 2. ठीक आहे, तर ते फक्त एक लक्षात ठेवा. सो हे सगळंच्या सगळं जे दिलेलं आहे दॅट इज इन पार्ट 1. ओके, पार्ट 1 तुमच्या लक्षात आलं की युनियन अँड इट्स टेरिटरीच्या रिलेटेड आहे. जसं आता जम्मू काश्मीर वगैरे वगैरे जे झालं तर दॅट इज इन पार्ट 1. ओके, sometimes they can ask you question with respect to articles, through articles. Sometimes they can ask you question with respect to part. Okay, if they ask you about parts, ki so and so readjustment, adjustment, alteration, rename of the states of the India, mention in which of the following parts of the Indian Constitution. So the answer would be part 1. ठीक आहे, पार्ट 1, कारण युनियन आणि टेरिटरीचा जो कारभार आहे तो त्या पार्ट 1 मध्ये येतो. ठीक आहे. नाउ second is your citizenship. So anything, so with respect to citizenship, again there are articles, that is article 5 to 11. Okay, but mostly with respect to citizenship म्हणजे नागरिकत्वाच्या संदर्भात ते कधीच असे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन्स विचारत नाही. they ask questions with respect to what, with respect to this one, ki which of the following are the modes for acquisition of the citizenship, which of the following are the mode for removal of the citizenship or the cancellation of the citizenship, तो प्रश्न विचारतात. ठीक आहे. सो सिटिझनशिप म्हणजे नागरिकत्व. सो नॉर्मली तुम्हाला माहिती असेल की आपण या देशाचे नागरिक का आहोत, कारण आपला जन्म या देशातील आहे, ही पहिली गोष्ट. आवर बर्थ प्लेस इज दिस कंट्री. ओके, या देशातील आपण नागरिक आहोत, सिटिझन्स आहोत, कारण आपला जन्म इथला आहे. सो बर्थ इज देअर. सेकंड इज डिसेंट. डिसेंट म्हणजे काय, वंश परंपरेनुसार, म्हणजे तुमचे जे पॅरेंट्स आहेत ते पॅरेंट्स, त्यांच्यापैकी एक कोणीतरी, तुमचे दोन्ही पॅरेंट्स किंवा तुमचे एक कोणीतरी पॅरेंट हे या देशाचे नागरिक आहेत. तुमच्या वंशानुसार तुमचे आई वडील आजोबा पंजोबा वगैरे वगैरे इथले होते. सो त्याची ती वंश परंपरा हे आपण नंतर डिस्कस करणार आहोत. म्हणजे दिस इज लाईक जस्ट वरवरचं डिस्कशन आहे हे. इन डिटेल वी शॅल डिस्कस वेन वी कम टू दीज पर्टिक्युलर चॅप्टर्स. ओके, सो सिटिझनशिप मध्ये त्या गोष्टी येतात की बाय बर्थ आहे, बाय डिसेंट आहे, and then like by registration, by naturalization and by incorporation of the territory. म्हणजे एखादा भाग, दुसऱ्या देशाचा एखादा भाग जर समजा आपल्या देशात आला तर तिथल्या त्या भागातले जे लोक असतात ते आपले नागरिक बनतात, त्यांना ऑटोमॅटिक सिटिझनशिप मिळते. अँड रिसेंटली विथ रिस्पेक्ट टू सिटिझनशिप देर वॉज ह्यू अँड क्राय overall nation for the entire 2019. You must be aware about that. Okay, so what was that?
तुम्हाला माहिती असेल की लास्ट टाइम Citizenship सिटीजनशिपच्या amendment. सिटीजनशिप यस Citizenship. सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट अँड देर वॉज नॅशनल रजिस्ट्रार है ना. सो दॅट एनआरसीच्या NRC. संदर्भात आणि सिटीजनशिपच्या संदर्भात खूप मोठा ह्यू अँड क्राय म्हणजे खूप मोठा असंतोष होता. आणि आता कोरोनाचं हे आल्यानंतर ते सगळंच्या सगळं आता लोक होम क्वारंटाईन आहेत, घरीच राहतात है ना, सगळं लॉकडाऊन आहे, तर त्याच्यामुळे ते कुठलाही काही त्याच्यावरती आपल्याला दिसत नाही. म्हणजे बरेचसे जे इश्यूज होते सेंट्रल गव्हर्नमेंटशी रिलेटेड ते कोरोनाच्यामुळे थोडेसे आता दबल्या गेले किंवा दाबल्या गेले असं म्हणता येईल दोन्हीपैकी. ठीक आहे. बट विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप इट इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह इश्यू रादर because we are not aware about so many issues, but those who are living in the border states म्हणजे जे बॉर्डर एरियाज मध्ये वगैरे राहतात किंवा जे आपल्या देशामध्ये जे हे होतं म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की लोक येतात है ना बाहेरून कुठेतरी बॉर्डर स्टेट्स मधून लोक आतमध्ये वगैरे येतात इन्फिल्ट्रेशन वगैरे. सो त्याच्यामुळे कधी कधी प्रॉब्लेम्स जसं बांगलादेशी नागरिकांचा वगैरे प्रॉब्लेम असतो है ना. ट्रायबल्स ऑल्सो ट्रायबल्सचा काय इश्यू सतीश? ऍक्च्युली सर ट्रायबल्स आणि जे डिप्राइव्ड असतात त्यांच्याकडे काय असं डॉक्युमेंट्स वगैरे नसतं. म्हणजे जसं आपल्याकडे जे डॉक्युमेंट जसे आपण प्रिझर्व करून ठेवतो तसं त्यांच्याकडे, तर त्यांना सिटीजनशिप प्रूव्ह करणं म्हणजे ते कठीण असतो. आता ते मागच्या वर्षी तोच खूप मोठा कॉन्फ्लिक्ट झाला होता की Yes, sir. लाईक काय हे होणार. आणि इनफॅक्ट देर वेर केसेस विच वेर रिलेटेड टू दोज पर्सन्स who were like in army, Indian army, they served to the nation, and even when the government checked their document, so there were no means they declared they were not declared Indians, they were declared like non-Indians. अशा काही केसेस झालेल्या होत्या. तुम्ही ते वाचू शकता. आता त्याच्यावरती आपण डिटेल जाणार नाही. सो लाईक इन 2019 देर वेर सो मेनी केसेस विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप. आता ते सध्या शांत आहे पण ते येणार, ते परत आणखी त्या सगळ्या गोष्टी येतील. ठीक आहे. सो सिटीजनशिप आहे. सो आर्टिकल 5 to 11 अँड पार्ट इज 2. ओके, पार्ट इज 2. ठीक आहे. तर पार्ट 2 हे एकामागे एक लक्षात ठेवायचं. भारतीय संविधानामध्ये या सगळ्या गोष्टी प्रॉपर वेनी ऑर्गनाइज करून दिलेल्या आहेत. ओके, नाउ द थर्ड विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट about which I have talked to you and about which there is a lot mentioned in preamble. म्हणजे आपण जे सोशल जस्टिस, इकॉनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस ज्या काही गोष्टी करतो तर त्याच्या संदर्भात फंडामेंटल राईट्स खूपच जास्त महत्वाचे आहेत. ओके, इवन युअर डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. ओके, these two are very much important with respect to your examination. Okay, fundamental rights and the directive principles of state policy, which is in short called as DPSP. ओके, त्याला मराठीमध्ये राज्याची नीतीदर्शक तत्व असं म्हणतात. ठीक आहे. सो मग त्याच्यामध्ये पार्ट 3 मध्ये काय की फंडामेंटल राईट्स. आर्टिकल 12 to 35. आर्टिकल 12 to 35. ज्यांच्याकडे हे पुस्तक सध्या नसेल त्यांनी हे लिहू, म्हणजे हे तुम्ही फक्त आर्टिकल्स जे मी सांगतोय तर ते जस्ट नोट करू शकता. दोज हू डोंट हॅव दिस बुक फॉर ऍट प्रेझेंट फॉर स्टडीज. ओके, दोज हू आर हॅव्हिंग दे डोंट नीड टू मेन्शन. ओके, सो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51. ओके, 36 ते 51. आता फंडामेंटल राइट्स, व्हॉट आर फंडामेंटल राइट्स विच आर मेन्शन इन द पार्ट 3. फंडामेंटल राइट्स म्हणजे त्याला आपण मूलभूत अधिकार म्हणतो. आता मूलभूत अधिकार आणि ह्युमन राइट्स मध्ये काय फरक आहे? ओके, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन फंडामेंटल राइट्स अँड ह्युमन राइट्स? मूलभूत अधिकार आणि मानवीय अधिकार याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे? एनीबडी? फंडामेंटल राईट्स मध्ये जे आपले राईट्स आहेत त्यामध्ये काहीतरी झालं तर आपण डायरेक्ट सुप्रीम कोर्टला हे अप्रोच करू शकतो. कोण बोलतंय? फरहीन बोलते सर. येस, हा, ओके, हा, ओके, ठीक आहे. सुप्रीम कोर्टला अप्रोच करू शकतो. ठीक आहे, ते तर आहेच. पण डिफरन्स, आय एम टॉकिंग अबाउट द डिफरन्स फंडामेंटल राइट्स अँड ह्युमन राइट्स. Human rights are the rights given from our birth. आणि फंडामेंटल राईट्स हे आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशन मधून भेटलेले असतात. हा हा, थोडस आहे. यस, हा, तसंही एक. हा, बेसिकली कसं आहे, मूलभूत अधिकार म्हणजे ते तुमच्या ह्युमन राईट्सशीच रिलेटेड आहे. परंतु ह्युमन राईट्स ही संकल्पना जी आहे ना, दॅट इज अ युनिव्हर्सल कन्सेप्ट. ओके,
इट्स अ युनिव्हर्सल कन्सेप्ट. ओके, म्हणजे आपण म्हणतो ना की मानवी अधिकार म्हणजे मानव प्राणी हा जगभरामध्ये सगळीकडे मनुष्य प्राणी आहे, तो सगळीकडे सारखा आहे. ठीक आहे. फंडामेंटल राईट्स हे स्पेसिफिकली तुमच्या भारतीय संविधानामध्ये मेन्शन करण्यात आले. ते मूलभूत अधिकार हे तुमच्या मानवी हक्कांचंच प्रोटेक्शन करतात. ओके, परंतु भारतातले फंडामेंटल राईट्स हे मोस्टली रिलेटेड टू द इंडियन सिटीजन्स. ओके, इंडियन सिटीजन जे भारताचे नागरिक आहेत त्यांच्यासाठी. अँड देर आर सर्टन फंडामेंटल राईट्स विच आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राईट्स ऑफ द फॉरेनर्स ऑल्सो. जसे आता भारतामध्ये फॉरेन कंट्रीजचे लोक येतात आणि फॉरेन कंट्रीजचे लोक येतात, ते काही दिवस राहतात, ते काही दिवस फिरतात. ठीक आहे. सो त्यांचे फंडामेंटल राईट्स आपण इथे प्रोटेक्ट करतो. सो फंडामेंटल राईट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दॅट आर अप्लिकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, but only few fundamental rights are applicable to foreign nationals. ठीक है. So fundamental rights are basically to protect the human rights, but human rights is a universal terminology applicable to every human being of the world. Fundamental rights in that context that is related to Indian constitution, म्हणजे आपल्या भारतीय संविधानाच्या संदर्भात. ठीक आहे. तर तो एक लक्षात ठेवा की आपण ज्यावेळेस मूलभूत अधिकार म्हणतो तर ते मूलभूत अधिकार म्हणजे भारतीय संविधानामध्ये मूलभूत अधिकार आहे. ते मूलभूत अधिकार भारतीय संविधानाच्या समोर जो भारतातला नागरिक आहे त्या प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकारांचं रक्षण करतं, त्यांना समान संरक्षण देतं, त्यांना समान संधी देतं, आहे की नाही, त्यांना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देतं वगैरे वगैरे वगैरे. ठीक आहे. सो ते थोडंसं लक्षात ठेवा. आणि ह्युमन राईट्स ही संकल्पना जागतिक पातळीवरती सगळ्या ह्युमन बिईंगच्या प्रोटेक्शनच्या संदर्भात आहे. अँड दॅट्स वाय देर इज अ युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स दॅट वॉज बाय द युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन्स, यु नो. ओके, आणि म्हणूनच आपल्या इकडे एक युनायटेड नेशन्स ह्युमन राईट्स कमिशन आहे, युनायटेड नेशन्स ह्युमन राईट्स कमिशन, UNHRC. ओके, आणि मग अकॉर्डिंगली in every country of the world there is National Human Rights Commission. So we also followed the this one of means directions of the United Nations Human Rights Commission, and we also established National Human Rights Commissions in India. Accordingly every state in India is having State Human Rights Commission. ठीक आहे. सो थोडासा तो डिफरन्स, थोडासा एक वेगळा डिफरन्स आहे, परंतु फंडामेंटल राईट्स हे तुमचे ह्युमन राईट्सचे मानवी अधिकारांचंच प्रोटेक्शन करतं. ठीक आहे. सो आता याच्यामध्ये 12 ते 35 पर्यंतचे आर्टिकल्स आहे. त्याच्यामधलं 12 आणि 13 असं काही खूप विशेष महत्वाचं नाही. त्याच्यावरती नॉर्मली क्वेश्चन्स कधीतरी एखाद्या वेळेस आला तर येतो, पण ते माहिती असणं गरजेचं असतं. राईट फ्रॉम द 14 to 18. ओके, 14 to 18, 19 to 22. Okay, then 23 and 23 and 24, then 25 to 28, then 29 and 30. Okay, then 31, then 32. Okay, so these are important articles which are related to fundamental rights. त्याच्यामध्ये काय काय आहे ते आपण ज्यावेळेस डिस्कस करू त्यावेळेस आपण हे करू त्याच्यावरती. तर मूलभूत अधिकार लक्षात ठेवा 12 ते 35. पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली यू कॅन गेट क्वेश्चन. पार्ट 4 डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्याची नीतीदर्शक तत्वे म्हटलं जातं. ही जी तत्वे आहेत, ही जी डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आहे, लाईक आता एक लक्षात घ्या की फंडामेंटल राईट्स आर एन्फोर्सेबल. ओके, इफ समबडी व्हायोलेट्स, समबडी मीन्स व्हॉट, some institution, private institution or government institution, some person, if he or she violates your fundamental rights, then directly you can approach to the Supreme Court. जसं आता फरहीननी सांगितलं की you can directly go to the Supreme Court. So you can directly go to the Supreme Court in case of the violation of the fundamental right. मूलभूत अधिकारांचं व्हायोलेशन जर झालं तर तुम्ही आर्टिकल 32 आहे. Article 32 is called as heart and soul of the Constitution by Dr. बाबासाहेब आंबेडकर. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानातील जे आर्टिकल 32 आहे त्याला भारतीय संविधानाचं हार्ट आणि सोल म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. आणि ते का म्हटलेलं आहे, कारण तुम्ही डायरेक्टली सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊ शकता. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की बाबा तुमच्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनचं व्हायोलेशन झालेलं आहे किंवा आणखी तुमचे जे काही फंडामेंटल राईट्स आहेत तर ते व्हायोलेट झालेले आहे, सो डायरेक्टली यू कॅन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. येस, इट इज कॉल्ड ॲज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32. अँड देर इज आर्टिकल 226, 226,
थ्रू विच यू कॅन डायरेक्टली अप्रोच टू द हायकोर्ट. कारण प्रत्येकच जण सुप्रीम कोर्टात नाही जाऊ शकत. सो समबडी कॅन गो टू द हायकोर्ट ऑल्सो. सो दॅट इज आर्टिकल 226. Okay. त्यानंतर आहे DPSP, Directive Principles of State Policy. So DPSP is not enforceable. Directive Principles of State Policy that are not enforceable. Okay. That depends on the wish and will of the state. ठीक आहे. ह्या फक्त डायरेक्शन्स आहेत. राज्यांनी किंवा केंद्रांनी डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीनुसार कारभार केलाच पाहिजे असं नाही. दॅट आर नॉट ज्युडिशिएबल ऑल्सो. म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण त्याला की जस्टिसिएबल. ठीक आहे. म्हणजे याच्यावरती तुम्ही एखाद्याने जर सपोज ते त्याच्यामध्ये जे दिलेले आर्टिकल्स आहेत, आर्टिकल 36 to 51. So if some state is not following the provisions of the article 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, whatever, up to the 51, then you cannot approach to the Supreme Court. You cannot approach to the High Court under Article 32 or 226. Okay, because fundamental rights are enforceable. Fundamental rights are justiciable. त्याच्यावरती तुम्ही न्याय मागू शकता. But directive principles are not enforceable and not justiciable. Okay, म्हणून तुम्हाला त्याच्यावरती दाद मागता येत नाही. It depends on the discretion of the state. राज्यांनी त्या पॉलिसीचा, त्या डायरेक्टिव्हचा उपयोग करावा अशी अपेक्षा व्यक्त केल्या जाते. ते केलंच पाहिजे असं काही नेसेसरी नसतं. ओके. सो खूप महत्वाचे आर्टिकल्स आहेत त्याच्यामध्ये. परंतु काय होतं की डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉलोड बाय सो मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया अँड इव्हन सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ठीक आहे. सो असं नाहीये की डिस्क्रेशन असतं म्हणून कोणी त्याला फॉलो करत नाही. मेनी अ टाइम्स यू कॅन सी दॅट की देर आर सो मेनी डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स विच आर used by different states and they are formulating the policies. Okay, they are formulating the policies. See, आपण कालपर्यंत जे डिस्कस करत होतो that was related to the preamble. In preamble we talk about social justice, economic justice, political justice, and we talk about like expression and thought, expression, belief वगैरे वगैरे. All these things are covered in your fundamental rights and directive principles of state policy. आणि नंतर मग आपण हे युनियन गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट वगैरे जे बघणार आहोत किंवा हे जे तुम्हाला दिसतं एक्झिक्युटिव्ह, पार्लमेंट वगैरे वगैरे, ह्या सगळ्या त्या एजन्सीज आहेत. दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर अप्लिकेशन ऑफ द फिलॉसॉफी, प्रिन्सिपल्स ऑफ प्रिॲम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके. भारतीय संविधानाचं जे प्रिॲम्बल आपण भरपूर डिस्कस केलं, तर त्याच्या इम्प्लिमेंटेशनसाठी या सगळ्या एजन्सीज आहेत. ओके. त्याच्यानंतर आहे आपलं फंडामेंटल ड्युटीज. ओके. सो नाउ फंडामेंटल ड्युटीज पार्ट 4A. Okay, part 4A. So fundamental duties were not actually mentioned in the Constitution of India. Okay, that were added to Constitution of India part 4A. Okay, so that was added to the Constitution of India through 42nd Amendment Act 1976. जी 42वी घटना दुरुस्ती झाली होती. घटना दुरुस्ती तुम्हाला सांगतो की घटनेमध्ये म्हणजे इन कॉन्स्टिट्यूशन इफ द रुलिंग पार्टीज वॉन्ट टू ऍड समथिंग और टू रिमूव्ह समथिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन सो दे कॅन डू इट, बट देर इज अ नीड ऑफ अमेंडमेंट. आणि अमेंडमेंट ही पार्लमेंटमध्ये होत असते. ओके. अमेंडमेंट ही संसदेमध्ये होत असते आणि त्याच्यासाठी प्रोसेस आहे. ओके. त्या प्रोसेसच्या संदर्भात पण आपण नंतर डिस्कस करणार आहोत. सो दिस पार्ट 4A. Okay, and there is one more part which is part 14A also. Okay, part 4A आणि नंतर part 14A that was added to the Constitution by 42nd Amendment Act 1976. Okay, so हे 42व्या घटना दुरुस्तीनुसार हा जो पार्ट आहे तुमचा, आता याला मी इरेज करतो. ओके. So this fundamental duty, so that is added to Constitution of India by 42nd Amendment Act. Okay, 42nd Amendment Act 1976. Okay, 42वी घटना दुरुस्ती. Okay, so fundamental duties added to Constitution through 42nd Amendment Act 1976. This is a very regular question for examination many a times. Now, how many fundamental duties are there? तर त्याच्या मागची स्टोरी आहे की there was a Swarna Singh committee. And Swarna Singh committee gave some recommendation with respect to the fundamental duties. तसं आता आपल्याला राईट्स दिलेले आहे. म्हणजे फंडामेंटल राईट्स म्हणजे काय, आपल्याला
अधिकार दिलेले आहेत, बाबा तुमचे अधिकार आहेत, मूलभूत अधिकार, तर तशी मूलभूत कर्तव्य पण असली पाहिजे. म्हणजे जिथे अधिकार आहे तिथे कर्तव्य असली पाहिजे. असं नाही की फक्त अधिकार, यू आर एन्जॉईंग ऑल युअर राईट्स and you are not following any duties, so that is wrong. So that's why these fundamental duties are also mentioned, and there is a detailed list of the fundamental duties. So there was a Swarna Singh committee. As per that committee, that Swarna Singh recommended 8 duties, but the then government they mentioned 10 duties, and afterwards there was one amendment, and through that amendment one more duty added to the list of the fundamental duties. So मूलभूत कर्तव्य जी आहे त्याच्यामध्ये सध्या परिस्थितीमध्ये 11 कर्तव्य दिलेली आहेत. ओके, 11 कर्तव्य दिलेली आहेत. जसं आता नॅशनल फ्लॅग आहे, नॅशनल अँथम आहे, नॅशनल हिरोज आहेत, म्हणजे नॅशनल जे आपले काही भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत ज्यांनी आपलं योगदान दिलं, दोज हू पार्टिसिपेटेड इन टू द फ्रीडम स्ट्रगल मुवमेंट ऑफ द इंडिया. सो त्यांच्या संदर्भातल्या त्यांचा मान सन्मान ठेवणे, नॅशनल फ्लॅग, नॅशनल अँथम वगैरेचा मान सन्मान ठेवणे, आहे की नाही, आणि अनेक आपली जी पब्लिक प्रॉपर्टी आहे त्याचा हे ठेवणे, त्याचं जतन करणे, संरक्षण करणे, एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडायव्हर्सिटी प्रोटेक्शन, सायंटिफिक टेम्पर. ओके, सायंटिफिक टेम्पर म्हणजे विज्ञानवादी दृष्टिकोन बाळगणं वगैरे, या सगळ्या फंडामेंटल ड्युटीज मध्ये येतात. आपण वन बाय वन ते डिस्कस करू. आणि लास्ट त्याच्यामध्ये ऍड करण्यात आलेली होती, सो इट वॉज रिलेटेड टू द एज्युकेशन. ओके, सो दॅट वी शॅल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स ऑल. ओके, नाउ दिस इज अबाउट these first 4A पर्यंतचं जे काही आहे ना, that is very important. Okay, up to this you can get questions. Up to this you can get questions on many times. You can get questions related to this particular portion. आता युनियन अँड टेरिटरी वरती आला एखाद्या वेळेस तर क्वेश्चन येतो. ओके, सिटिझनशिप वरती पण क्वेश्चन येतो. फंडामेंटल राईट्स तर हे पॉप्युलरच आहे, हे पॉप्युलर आहे. फक्त हे जे दोन आहेत ना, म्हणजे हे जे आहेत ना, सिटिझनशिप, फंडामेंटल ड्युटीज आणि हे, सो दिस इज समहाउ रिलेटेड टू करंट अफेअर्स. ओके, दिस इज समहाउ रिलेटेड टू युअर करंट अफेअर्स. ओके, CA लिहिले मी. सो दिस इज रिलेटेड टू करंट अफेअर्स. सो हे करंट अफेअर्स म्हणजे कसं की जसं आता द थिंग्स विच आर हॅपनिंग, जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की सिटिझनशिप, विथ रिस्पेक्ट टू सिटिझनशिप देर वॉज NRC. Okay, there was citizenship citizenship amendment bill वगैरह वगैरह. So that are the things which are related to current affairs. So you need to check our original source, what exactly mentioned in the constitution with respect to the citizenship and what the government is doing. Okay, तर त्याच्या संदर्भातलं ते तुम्हाला कोरिलेट करणं फार आवश्यक असतं. फंडामेंटल राईट्स मध्ये सपोज आता फॉर एक्झाम्पल yesterday only we talk about Prashant Bhushan case. Okay, who is an advocate, Prashant Bhushan case. So what he is saying, what is his defense? He is saying that he whatever he did or whatever he commented about the Chief Justice of the India, so that was a comment on his that particular behavior. Okay, त्या गाडीवरच्या याच्यावरती फोटो बघून, and that was not a kind of allegation on the Supreme Court of India. Okay, and he also saying that he used his power of freedom of expression. ठीक आहे, तर त्यांनी म्हटलेलं आहे की माझा जो मूलभूत अधिकार आहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशनचा, तो मी यूज केला. म्हणजे जर उद्या चालून असं जर झालं की प्रत्येकाला सुप्रीम कोर्टाने किंवा कुठल्याही कोर्टाने साधंही काही बोललं, म्हणजे समजा एखादा व्यक्ती, कारण एक इन्स्टिट्यूशन असतं, इन्स्टिट्यूशन लाईक कोर्ट इज अ इन्स्टिट्यूशन, गव्हर्नमेंट इज अ इन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट, मिनिस्टर, है ना, हे सगळे काय त्या इन्स्टिट्यूशनचा पार्ट अँड पार्सल असतात. सो इफ समबडी अ कॉमन लेमन, म्हणजे माझ्यासारखा तुमच्यासारखा जर एखादा जर मत व्यक्त करत असेल आणि ते मत जर समजा गव्हर्नमेंटला क्रिटिसाइज करणारं असेल, एखाद्या ब्युरोक्रॅटला, मिनिस्टरला, एखाद्या जजला क्रिटिसाइज करणारा असेल, तर याचा अर्थ असा होत नाही की तो त्या इन्स्टिट्यूशनचा अपमान करतो. बिकॉज the person who is sitting on that chair, he is also a responsible person. His behavior should be a responsible behavior, and if he is not behaving as per the responsibility which is given by the constitution to him, so you can criticize his behavior. तुम्ही त्याच्या विरोधात बोलू शकता,
कारण तो भारतीय संविधानाच्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आहे फंडामेंटल राईट्स मध्ये, तर त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला मिळालेला आहे. नोबडी कॅन डिनाय. आणि म्हणूनच कसं आहे ना, की फंडामेंटल राईट्स म्हणतं की एनी इन्स्टिट्यूशन, ओके, नो इन्स्टिट्यूशन कॅन व्हायोलेट युअर राईट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फक्त तिथे रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन नावाचा एक प्रकार असतो. रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन म्हणजे काय, की कुठल्या तरी म्हणजे फॉर सपोज इफ इंटिग्रिटी अँड द युनिटी ऑफ द नेशन इज ॲट द स्टेक, देन गव्हर्नमेंट कॅन इम्पोज रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन्स. मग त्यावेळेस तुमच्या याच्यावरती बंदी येऊ शकते. आणि म्हणूनच आता बघा की तुमच्या फिरण्यावरती बंधनं आहेत, है ना. म्हणजे जरी आपण म्हटलं की फिरण्याचं स्वातंत्र्य आहे, तरी पण आपण आता घरी आहोत. वाय वी आर ॲट होम? बिकॉज ऑफ द कोरोना सिच्युएशन. So now you cannot challenge government on these issues because your life will be at stake. आणि म्हणून लोकांनी सुद्धा याच्यावरती कुणीही आवाज काढला नाही, कारण ते लोकांच्या हिताचं आहे. म्हणजे गव्हर्नमेंटला गरज आहे म्हणून गव्हर्नमेंट लॉकडाऊन करतं. भलेही आर्थिक नुकसान होत असेल, परंतु लोकांचे जीव त्याच्यामुळे वाचतात, आपण असं म्हणू शकतो. सो दॅट आर लाईक रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन्स. म्हणजे आता तुमच्या फिरण्यावरती बंदी आहे, गव्हर्नमेंट म्हणतं की घरीच बसा, है ना. सो तशी परिस्थिती आहे म्हणून आपण घरी बसतोय. ओके. सो बरेचसं आपल्याला डिस्कस पुढे करायचं आहे. एनिवे, सो याला म्हणतात की करंट अफेअर्सशी रिलेटेड. ओके. सो दिस इज अ करंट ओरिएंटेड. ओके. सो दिस आर द फर्स्ट फर्स्ट 5 फंडामेंटल ड्युटीज वरती तर ऍज सच असं येत नाही, पण एखाद्या वेळेस आला करंट रिलेटेड तर एखादी इफ एनिथिंग हॅपन देन दॅट टाइम ऑल्सो यू कॅन गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्युटीज. ओके. सो दीज upper part, mostly you can see questions which are related to current news, and that's why while going through the newspapers, you should carefully see those news which are related to all these things. म्हणजे तुम्हाला एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनचा अभ्यास करताना अशाच पद्धतीने अभ्यास करावा लागणार आहे की you need to go through those news and which are related to the constitutional provisions, which are related to the constitutional institution. भारतीय संविधानामध्ये ज्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्याच्याशी कोरिलेट करतच तुम्हाला संविधानाचा अभ्यास करायचा आहे. ओके. ठीक आहे. तर हे झाले तुमचे 4A पर्यंतच. ओके. नाव 4A. ओके. आता मी तुम्हाला फटाफट सांगतो. नाव दिस इज मेजर पोर्शन, that is union government. Okay, part 5. In that part 5, in union government they have mentioned chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Okay, and every chapter is having its like articles. आता फंडामेंटल ड्युटीचं जे आर्टिकल होतं ते होतं 51A. डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीचे होतं 36 to 51. फंडामेंटल राइट्स Article 12 to 35, citizenship, Article 5 to 11, union and its territory, Article 1 to 4. Now the union government. So the union government हा जो पार्ट आहे याचे जे टोटल आर्टिकल्स आहेत that are from Article 52. Okay, so these are 52 to 151. Okay, 151. ठीक आहे. So Article 52 to 151 हे टोटल युनियन गव्हर्नमेंटचे आर्टिकल्स आहेत. याच्यामध्ये आर्टिकल 52 to 78. ओके. हे एक्झिक्युटिव्ह आहे ना, एक्झिक्युटिव्ह कम्स अंडर आर्टिकल 52 to 78. ओके. सो हियर स्टार्ट विथ आर्टिकल 52 to 78. Okay, then parliament is from 79 to 122. Okay, parliament is from 79 to 122. Then the legislative powers of the president. So it is very famous article. Here I am writing, it is article 123. Okay, legislative powers of the president. Then there is union judiciary. ओके. सो एनिथिंग रिलेटेड टू युनियन ज्युडिशियरी. युनियन ज्युडिशियरी मध्ये हे आता तुमचं सुप्रीम कोर्ट वगैरे सध्या चालूच आहे. सो त्यांच्या अधिकार, त्यांचं ऑर्गनायझेशन वगैरे जे काही आहे. सो विथ रिस्पेक्ट टू दॅट देर इज आर्टिकल 124. सो आर्टिकल 124 to
Article 147. Okay. So Article 124 to 147, that is related to Union Judiciary. And there is CAG, Comptroller and Auditor General of India. Okay, CAG. So CAG is from Article 148. Okay, 148 to 151. 151. Okay. सो बघा लक्षात घ्या, ज्यांच्याकडे बुक नाही त्यांच्यासाठी फक्त मी हे करतोय. सो युनियन गव्हर्नमेंटचं ओव्हरऑल जे आहे दॅट इज आर्टिकल 52 टू 151. अँड दिस युनियन गव्हर्नमेंट इज डिवायडेड इंटू द एक्झिक्युटिव्ह, द पार्लमेंट, okay, the legislative powers of the president, the union territory judiciary, and the CAG, Comptroller and Auditor General of India. Articles, पहिलं executive. Now what is executive? Okay, what is executive? Article 52 to 78. Parliament 79 to 122. Legislative powers of the president. Legislative म्हणजे राष्ट्रपतीचे कायदेविषयक अधिकार, ठीक आहे. आणि युनियन ज्युडिशरी म्हणजे आपली जी केंद्रातील जी ज्युडिशरी आहे, ज्याला आपण सुप्रीम कोर्ट म्हणूया, ते है ना, आर्टिकल 124 टू 147. आणि शेवटी कॅग, कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, भारताचा महालेखापाल त्याला म्हणतात, ठीक आहे. आता याच्यामध्ये मला सांगा की व्हॉट डू यू नो अबाउट एक्झिक्युटिव्ह? व्हॉट इज एक्झिक्युटिव्ह? हे सगळं युनियन गव्हर्नमेंट मध्ये आलं. युनियन, केंद्र सरकार, ज्याला आपण म्हणतो ना केंद्र सरकार. ओके, सो this entire things comes under Kendra Sarkar. So in that there is a executive. Now what is executive? President and PM. काय सांग? President and PM. President and PM. Prime Minister and Council of Ministers. Prime Minister and The one who Council take of decisions. Minister. ये रोशन ने भी बताया, कैबिनेट. अच्छा, म्हणजे संपूर्ण देशासाठी कायदे करण्याला शासनाला आपण संघराज्य म्हणतो, संघशासन म्हणतो, सॉरी. नाही, एक्झिक्युटिव्ह जे आहे ना, एक्झिक्युटिव्हला मराठी शब्द आहे कार्यकारी मंडळ. ओके, एक्झिक्युटिव्हला मराठीमध्ये अर्थ आहे कार्यकारी मंडळ, कार्यकारी, जी इम्प्लिमेंटेशन एजन्सी असते. इट्स अ इम्प्लिमेंटेटिंग एजन्सी. ओके, इम्प्लिमेंटेशन करते, अंमलात आणते. ओके, सो याला काय म्हणतात? कार्यकारी मंडळ. टू एक्झिक्यूट म्हणजे काय करणे की टू इम्प्लिमेंट. ओके, नाउ व्हॉट पार्लमेंट कन्सिस्ट ऑफ? पार्लमेंट कन्सिस्ट ऑफ व्हॉट? याला म्हणतात कायदे मंडळ. संसद, पार्लमेंट म्हणजे संसद, राज्यसभा. लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट. यस, सो पार्लमेंट कन्सिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा अँड राज्यसभा. and this is a legislature. Okay, this is basically the another word for the parliament is legislature. This is a legislative wing, okay, which is created by the Constitution of India. What is the use of parliament? What is the use of parliament? Parliament मध्ये काय होत असतं? Frame laws, policies. Yes, parliament is to frame laws. Parliament is to frame laws, act. पार्लमेंट मध्ये कायदे बनत असतात, कायदे पास होत असतात, अमेंडमेंट सुद्धा होत असते, घटना दुरुस्ती सुद्धा पार्लमेंट मध्ये, संसदेमध्ये होत असते. त्या अमेंडमेंटचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, आपण ते नंतर बोलणार आहोत. सो हे झालं तुमचं एक्झिक्युटिव्ह, म्हणजे दिस इज युअर एक्झिक्युटिव्ह, कार्यकारी मंडळ. हे पार्लमेंट इज युअर कायदे मंडळ, ज्याला दुसरा वर्ड आहे लेजिस्लेटिव्ह. ओके, और द लेजिस्लेचर. ओके, लेजिस्लेटिव्ह विंग, कायदे मंडळ, कायदे होतात. त्याच्यानंतर हे लेजिस्लेटिव्ह पॉवर ऑफ द प्रेसिडेंट म्हणजे कायदेविषयक पॉवर. युनियन ज्युडिशरी, सुप्रीम कोर्ट सांगितलेलं आहे तुम्हाला, सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया. आणि नंतर तो भारताचा महालेखापाल. आता हे जे एक्झिक्युटिव्ह आहे ना, हे आता एक लक्षात घ्या की हु आर इन एक्झिक्युटिव्ह, हु आर द मेंबर्स ऑफ एक्झिक्युटिव्ह, who are the members of executive? These are very basic things. या बेसिक थिंग्स पण माहिती नसतात बरं लोकांना, अनेक लोकांना पॉलिटी वाचल्यानंतरही माहिती नसतात. who are the members of executive?
प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट. अच्छा. प्राईम मिनिस्टर अँड काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर. प्राईम मिनिस्टर प्राईम मिनिस्टर, काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर. हाँ, yes. So Prime Minister and Council of Ministers. Prime Minister and his Council of Minister is a executive. त्या Council of Minister मध्ये आणखी काय असतं? What is there in Council of Minister? ज्याला आपण तुम्ही सगळ्यांनी मंत्रिमंडळ हा शब्द ऐकला असेल. Council of Minister आपण त्यालाच म्हणतो, है ना? तुम्ही सगळ्यांनी मंत्रिमंडळ शब्द ऐकला असेल. हा, एक्झिक्यूट मंत्रिमंडळ. मंत्रिमंडळामध्ये कोण कोण असतं? सपोज आता आपण नॅशनल लेवलचं प्राईम मिनिस्टर असतो प्लस त्याचं कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर असतं, है ना? या कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर मध्ये आणखी कोण असतात? कॅबिनेट. डेप्युटी मिनिस्टर, कॅबिनेट मिनिस्टर. यस, स्टेट मिनिस्टर. कॅबिनेट मिनिस्टर. देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना? मिनिस्टर ऑफ स्टेट. त्याच्यानंतर मग डेप्युटी मिनिस्टर, है ना? आणि आता इथे आणखी एक हे आहे, म्हणजे आता हे मेनली हे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर आहे. आणखी एक नवीन टर्म आहे की मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडंट चार्ज म्हणून. ठीक आहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडंट, स्वतंत्र कारभार. ते ऑलमोस्ट ते कॅबिनेट मिनिस्टर सारखेच ते त्यांना स्टेटस असतं. पण आता फक्त हे एवढं लक्षात ठेवा की काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर कन्सिस्ट ऑफ कॅबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट म्हणजे, है ना, राज्यमंत्री, आणि एखादा नाराजगिराज माणूस असला तर त्याला देऊन टाकतात ते डेप्युटी मिनिस्टरचं पद, है ना? आपल्या इथे नाही का नाराज लोक भरपूर असतात ना. हा, म्हणजे पॉलिटिक्स मध्ये कसं असते की नॉर्मली इफ समबडी इज नॉट गेटिंग प्रॉपर पोझिशन, ओके, इफ समबडी इज नॉट गेटिंग अ मिनिस्टरशिप, कॅबिनेट मिनिस्टरशिप, तर तो म्हणतो कमीत कमी बार्गेनिंग करतो, अरे बाबा कमीत कमी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्यमंत्री तरी बनवा. तेही नाही मिळालं तर मग त्याला डेप्युटी मिनिस्टर वगैरे, उपमंत्री वगैरे बनवतात. कारण मग गाडी गिडी भेटून जाते, सिक्युरिटी गाडी हे ते. लोकांना कसं असते की देर आर सो मेनी पीपल ऑफ इन लाईक देर आर सो मेनी पीपल इन पॉलिटिक्स, दोज हू आर हॅव्हिंग ओनली ambition to have some position in political party, so some position in government, some position in executive. त्यांना काहीतरी पद पाहिजे असतं. त्याच्यासाठीच तर इतका बिचारे जीवाचा आटापिटा करतात. ते आटापिटा करणे म्हणजे, है ना, फार किती संघर्ष करतात ते तुमच्या आमच्यासाठी, है ना? हा, करतात ना तुमच्या आमच्यासाठी. फार जीवाचं रान करतात. मराठीमध्ये खूप सुंदर सुंदर शब्द आहे, जीवाचं रान करणे वगैरे, है ना? बिचाऱ्यांना भूक ताण सगळे विसरून जातात ते तुमच्या हक्कांसाठी. ते असं फार फार हे करतात ते, है ना? म्हणून एवढा ते विकास आपल्या देशाचा होत असतो. आपण बघत असतो किती विकास झालाय, है ना? सो हे जे गरीब लोक असतात, हे जे बिचारे असतात, ते त्यांना मग काहीच नाही मिळालं तर त्यांना मग हे पण चालतं, डेप्युटी मिनिस्टर. ठीक आहे, आणि नाही काही मिळालं तर मग एखाद्या ठिकाणी महामंडळाचे अध्यक्ष वगैरे ते होतातच कुठे ना कुठे. ठीक आहे, सो असं बेसिकली काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर इज this. Okay, so council of minister is this, म्हणजे कॅबिनेट प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लस युअर डेप्युटी मिनिस्टर. पण आता याच्यामध्ये पॉवरफुल कोण असतो? हु इज अ पॉवरफुल पर्सन? प्रेसिडेंट. हॅट तिच्यात ये इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में. कैबिनेट इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना, प्रेसिडेंट को कोई नहीं पूछता रे बाबा. सॉरी सर. हाँ, प्रेसिडेंट को कोई नहीं पूछता. वो बेचारे ऐसे ही, वो उनको तो पहले रबर स्टैम्प बोलते थे, पता है क्या, है ना? घेतला मारला शिक्का. ठीक है, ऐसा बोलते थे उनको पहले. अभी तो भी अभी भी कुछ उतना ये नहीं है प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट वो अपने इसमें नाम मात्र है ऑलमोस्ट. they are having their dignity, they are respect, it's the highest position in India, okay, president, because he is considered as the head of the state. Okay, he is not the head of the government. हमारा head of the government कौन है? प्राइम मिनिस्टर, PM, है ना? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गव्हर्नमेंट. शब्द प्रयोग लक्षात घ्या. हेड ऑफ द गव्हर्नमेंट, सरकारचा हेड म्हणजे हे, आणि हेड ऑफ द स्टेट म्हणजे राष्ट्राचा हेड. स्टेट म्हणजे राष्ट्र. हेड ऑफ द स्टेट इज at central level president, at state level
Governor. Head of the government at state level is chief minister, at central level prime minister. Okay, बहुत ही माइन्यूट बातें मैं बता रहा हूँ. ओके, सो क्योंकि ये काफी लोगों को ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है ये नहीं पता होता है ना. मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स आए थे दिल्ली से क्लासेस करके 1 साल का, और उनको मैंने जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूछा था तो उनको पता नहीं था कैबिनेट में और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, ये नहीं पता होता है लोगों को. ओके, सो कीप इन माइंड, दीज आर माइन्यूट थिंग्स and that is very important, practically that are very important. Okay, so so हे बघा आता इथे कॅबिनेट आहे. सो कॅबिनेट लाईक he is a head of the department. Suppose for example somebody is a cabinet minister of the health department, so he will take all the decisions. Okay, he will take all the decisions and minister of state is subordinate to him. आणि नंतर डेप्युटी मिनिस्टर जर समजा असले तर he will subordinate to, means both will subordinate to him. Okay, so likewise this is our total council of minister. But prime minister don't consult every time to council of minister. Prime minister काय करतात किंवा इकडे even chief minister also, they don't always concern with the council of minister. मंत्रिमंडळाची बैठक किंवा मंत्रिमंडळासोबत नेहमीच कन्सल्टेशन होत नसतं. कन्सल्टेशन किंवा रेग्युलर मीटिंग्स कोणासोबत होतात? कॅबिनेट सोबत होतात. ओके, कन्सल्टेशन किंवा मीटिंग्स कॅबिनेट सोबत होतात आणि मग ते कॅबिनेट डिसिजन घेत असतं. आणि म्हणून तुम्ही इफ यू आर रीडिंग थ्रू न्यूजपेपर्स, इफ यू आर गोइंग थ्रू न्यूजपेपर, यू विल सी दॅट की प्राइम मिनिस्टर हेल्ड मीटिंग विद द कैबिनेट, है ना, कैबिनेट के साथ मीटिंग हुई, ऐसा आता है न्यूज़पेपर में. और कभी मतलब कधीतरी येतं की मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, है ना, मंत्रिमंडळ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड अर्जेंट मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो उसमें फिर वो पूरे कैबिनेट भी आएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आएंगे, और वो बाकी के जितने भी है सारे के सारे लोग आ जाते हैं. ठीक है, और ये जो लोग है ना, दे आर एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स. ओके, दे आर एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स. वो उनके गवर्नमेंट के अदर ऑफिशियल डिसीजंस लेते हैं. कुछ ऑफिशियल डिसीजंस जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, अर्जेंट होते हैं, वो ये कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट लेते हैं, या प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं. अभी ये पार्लियामेंट का काम मैंने बताया कि टू मेक अ लॉज, टू मेक एक्ट. सो कैबिनेट में जो होंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होंगे, ये सारे के सारे लोग कौन रहेंगे? These people will, those representatives who are from the elected party. Okay, who are from the elected party, because या फिर जो गठबंधन वाले रहेंगे वही लोग एग्जीक्यूटिव में रहेंगे. they will come into council of minister. जो लोग विरोधी पक्ष में है, those who are in opposition party, they will not become a part and parcel of executive. ये बात ध्यान में रखना. ओके, एक्झिक्युटिव्ह मध्ये कोण येणार? those who are the members of ruling party or those who are in coalition. जे गठबंधन मध्ये आहे, समजा आता बीजेपीचं गव्हर्नमेंट आहे सेंट्रल मध्ये, सो बीजेपी सोबत जे गठबंधन मध्ये आहेत, तर त्यांच्या काही लोकांना मंत्रीपद मिळतं, राज्यमंत्रीपद मिळतं, वगैरे वगैरे, है ना. तर ते लोक त्या एक्झिक्युटिव्हचा पार्ट अँड पार्सल असतात. ठीक आहे, एव्हरी पर्सन, those who is a MP, he is not a member of executive, but all MPs are member of this legislature. सर्वच्या सर्व मेंबर ऑफ पार्लमेंट असतात, है ना. सर्वच्या सर्व निवडून आलेले, लोकसभेच्या इलेक्शन मध्ये निवडून आलेले सगळेच्या सगळे या लेजिस्लेचरचा पार्ट असतात, या म्हणजे या पार्लमेंटचा पार्ट असतात. ओके, सो हे एक लक्षात ठेवा. याच्यातही कन्फ्युजन असतं बऱ्याचशा लोकांना. आपल्या इथे तर एमपी काय असतो आणि एमएलए काय असतो हेच लोकांना माहिती नाही. कितीतरी अनेक शिकलेल्या लोकांना सुद्धा ह्या गोष्टी माहिती नसतात. ठीक आहे, आणि मग ते लोकसभेत काय चालतं आणि राज्यसभेत काय चालतं, व्हॉट इज देअर फंक्शनिंग, तिकडे डायरेक्ट इलेक्शननी जातात की इनडायरेक्ट इलेक्शननी जातात, हे पण लोकांना माहिती नसतं. आणि पार्लमेंट कायदे पास करते की आणखी काय करते ते लोकांना माहिती नसतं. ओके, सो अवर बेसिक अंडरस्टँडिंग इज व्हेरी वीक लाईक, so that's why we are having less information. So keep in mind that this parliament is having means representation from all parts of the country,
all sections of the country. Okay, for your information, Parliament is means all these legislative bodies is having reservation policies, and that's why there are the resources for the scheduled castes and the scheduled tribes. Yesterday only I have talked to you that Dr. Ambedkar, through the Hindu Code Bill, he wanted socio-economic, educational, political rights of the Hindu women. But that time the Congress government did not accept this proposal of Dr. Ambedkar, and that's why there could not be the Hindu women of India could not get their rights during the time period of Dr. Ambedkar. त्यांच्या बाबासाहेब आंबेडकर जिवंत असताना म्हणजे त्यांना बाकीचे अधिकार मिळाले, परंतु सगळ्यात महत्वाचा जो राजनीतिक अधिकार होता, जो त्यांना पार्लमेंटमध्ये त्याच वेळेस रिप्रेझेंटेशन किंवा रिझर्वेशन मिळालं असतं, तर ते बाबासाहेब आंबेडकरच्या हयातीतही मिळालं नाही आणि त्याच्यानंतर आतापर्यंत सुद्धा ते मिळालेलं नाही आहे. ठीक आहे, तर तो खूप महत्वाचा ऍक्च्युली तो राइट्सचा इशू हा खूप महत्वाचा असतो. लेकिन क्या है ना कि भारत में लोगों को अपनी मानसिक गुलामी का पता नहीं है और अपने राइट्स के बारे में लोग अवेयर नहीं है. तो हम मानसिक गुलाम लोग हैं और वी आर नॉट कंसर्न अबाउट अवर राइट्स. In fact, not only the Indian women's, the most of the communities of India, they don't bother about their rights. त्यांना काही घेणदेण नसतं राइट्स. म्हणजे एखादा कोणीतरी ज्योतिबा फुले किंवा बाबासाहेब आंबेडकर जन्माला यावा याची ते वाट बघत असतात. बाकी स्वतःचं कर्तृत्व काहीच नसतं त्यांचं. मोठा प्रॉब्लेम आहे तो. ठीक आहे. सो हे पार्लमेंटमध्ये आता रिझर्वेशन पॉलिसी आहे, परंतु महिलांसाठी नाही आहे. ठीक आहे, ज्याच्या संदर्भात बाबासाहेब आंबेडकर त्या 1951 मध्येच बोललेले होते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इकडे बघा लेजिस्लेटिव्ह, मग या पार्लमेंटचं काम काय, तर कायदे बनवणे, टू मेक ऍक्ट्स. ओके, टू मेक ऍक्ट्स, टू मेक लॉज. अँड हु विल एन्फोर्स दिस लॉज? दिस एक्झिक्युटिव्ह विल एन्फोर्स दिस लॉज. हे जे कार्यकारी मंडळ जे असतं तर ते एन्फोर्स करतं. समजा एखादा फॉर एक्झाम्पल पार्लमेंटनी एखादा एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शनचा जर ऍक्ट बनवला, सो इथे एक्झिक्युटिव्ह मध्ये मिनिस्ट्री असते. देर आर डिफरंट मिनिस्ट्रीज इन एक्झिक्युटिव्ह. यू पीपल विल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्झिक्युटिव्ह. आप लोग जो बनोगे तो आप लोग इफ यू मीन्स वन्स यू बिकम IAS IPS ऑफिसर, ओके, और वॉट एव्हर डिफरंट ऑफिसर, सपोज तुम्ही इन्कम टॅक्स मध्ये गेलात, सो यू विल वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स. ओके, फायनान्स मिनिस्ट्रीच्या अंडरमध्ये येणार तुमचं. if you are into like railways, Indian Railway Traffic Services, Indian Railway Account Services वगैरे वगैरे, तर तुमचं रेल्वेची जी मिनिस्ट्री असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही काम करणार. आणि त्या मिनिस्ट्रीचे जे कोणी कॅबिनेट मिनिस्टर असतील तर ते तुमचे बॉस असतील बेसिकली. ओके, तुम्ही त्या डिपार्टमेंटचे सेक्रेटरी असू शकता ऍज अ IAS ऑफिसर. तुम्ही पोलीस प्रशासनामध्ये गेलात, इफ यू गेट इन टू पोलीस सर्व्हिसेस, सो यू विल फंक्शन अंडर होम मिनिस्ट्री. तुम्ही होम मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत काम करणार. ठीक आहे. जसं आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स वाले जे असतात तर ते डिफेन्स मिनिस्ट्रीच्या अंडरमध्ये येतात. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने यू विल बिकम अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह. बेसिकली यू पीपल रन दिस कंट्री. यू पीपल मीन्स व्हॉट, की इन फ्युचर यू विल रन दिस कंट्री. यू विल पार्टिसिपेट इन टू रनिंग दिस कंट्री. तुम्ही ज्यावेळेस IAS IPS आणि वेगवेगळे अधिकारी होता, इव्हन फ्रॉम द स्टेट सर्व्हिसेस ऑल्सो, सो तुम्हा लोकांना ती अपॉर्च्युनिटी मिळते एवढं मोठं प्रशासन सांभाळण्याची. त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थाने हा देश चालवणारे लोक जरी मंत्री संत्री असले तरी सुद्धा ते फक्त 5 वर्षासाठी येतात. एखाद्या वेळेस त्यांचं गव्हर्नमेंट जर टिकलं 10 वर्षासाठी तर ठीक आहे. ओके, परंतु तुम्ही ज्यावेळेस एंट्री मारता 22व्या वर्षी, 24व्या वर्षी, 25व्या वर्षी, सो टिल रिटायरमेंट पर्यंत तुम्ही एका चांगल्या पोझिशनला असता. म्हणजे ही खूप दिस इज द बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज यू पीपल विल गेट इन फ्युचर. ओके, हा देश चालवण्याची अपॉर्च्युनिटी खूप मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे आणि म्हणून मी तुम्हा लोकांना सतत जागृत करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तुमच्या आय ट्राय टू शेप युअर पर्सनॅलिटी ॲज अ एथिकल पर्सनॅलिटी. कारण बिना कामाचे अधिकारी बनून काहीच उपयोगाचं नाहीये. असे फालतू लोक खूप आहेत ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये. ठीक आहे. देन लेजिस्लेटिव्ह पॉवर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंटचे लेजिस्लेटिव्ह पॉवर्स, आर्टिकल 123. युनियन ज्युडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट. ओके, सुप्रीम कोर्ट आहे, अपेक्स कोर्ट आहे, कोर्ट ऑफ द कोर्ट म्हणतात त्याला. म्हणजे उच्च न्याय जे सगळेच्या सगळे न्यायालय आहेत ते त्याच्या सबऑर्डिनेट लेवलला येतात. इट इज द अपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय आहे. आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या जर तुम्ही या काही वर्षातले जर डिसिजन्स बघितले किंवा इफ यू सी,
the functioning of this union judiciary, that is Supreme Court, so that is in a question mark. Okay, that is in a great question mark. खूप मोठा question mark आहे. You must be knowing that there were certain allegations earlier. Sir, sorry to interrupt, Huh. but there was a very important article in Hindu which I read. I remember it was related to CGI Ranjan Gogoi. Yes. So that article was, the name of that article was pre-retirement judgments leads to post-retirement jobs. I remember now also that article. Yes. रंजन गोगोई कडून भरपूर काही कामं करून घेतलीत ना या लोकांनी. Yes, sir. ओके, म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल की रंजन गोगोई वरती सेक्झुअल हॅरॅसमेंटचे आरोप झाले होते, एका महिला कर्मचाऱ्यांनी केले होते. माहित असेल ना तुम्हाला. इट इज अ जस्ट लाईक इट्स अ रिसेंट केस है ना. सो ते सगळे ऍब्सोल्युटली माफ झाले ते सगळ्या गोष्टी. आणि दुसरं असं आहे की भरपूर केसेस आहेत. आता त्याच्यावरती काय बोलायचं ते आपण बोलूया. ओके, नंतर बोलूया. ते मी एक एक करून सगळ्यांचं मी सांगेल तुम्हाला, बायोडाटा कसे कसे कोणाकोणाचे आहे की नाही, तर त्याच्यावरती आपण डिस्कस करू. सो ज्युडिशियरीच्या फंक्शनिंग बद्दल सध्या खूप मोठे क्वेश्चन मार्क्स आहेत. आणि त्यातलाच एक क्वेश्चन मार्क आहे ही भूषणची जी केस आहे ना, काय नाव यांचं, प्रशांत भूषणची जी केस आहे. सो दॅट इज रिलेटेड टू दॅट ओनली. ओके, and it is expected that the judiciary should not be a bias, because judiciary is a very much authoritative agency which is having a power to protect the basic structure of the Constitution of India. At the same time, judiciary is likely to protect the human rights, fundamental rights of the common laymen of this country, common citizens of this country. Judiciary से ये उम्मीद की जाती है कि जुडिशरी ने इस देश के जो सारे सर्वसामान्य जो लोग हैं, नागरिक है, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करना, किसी के भी साथ इनजस्टिस न होना चाहिए, ये सबसे बड़ा दायित्व जो है वो जुडिशरी के ऊपर है. ओके, एंड दैट टू ऑन सुप्रीम कोर्ट. ओके, दैट टू ऑन सुप्रीम कोर्ट. एंड देयर आर वेरी जेन्युइन पर्सन्स इन सुप्रीम कोर्ट. काफी सारे जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, इसके पहले भी कुछ जजेस थे. So they were very much genuine, and they gave important judgments also. But there are lacunas also. म्हणजे त्याच्यामध्ये हे पण असते पॉलिटिकल आणि कॉलेजियन सिस्टीम एक आहे. आपण नंतर डिस्कशन करणार आहोत ज्युडिशरीच्या संदर्भात कॉलेजियन सिस्टीम. सो दॅट इज समहाऊ दॅट सिस्टीम which is also under the question mark. ओके, क्वेश्चन मार्क क्रिटिसिझम मध्ये आहे ती कॉलेजियन सिस्टीम वगैरे. ठीक आहे, तर आपण या सगळ्या गोष्टी नंतर डिस्कस करणार आहोत. त्याच्यानंतर आहे कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॅग. कॅगचं काय काम आहे सांगा. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ कॅग? कॅग, भारताचा महालेखापाल. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ कॅग? To see after the accounts of the government. Yes, to see after the accounts of the government. म्हणजे बघा, जसं आता गव्हर्नमेंट म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे, स्टेट गव्हर्नमेंट्स आहेत, पब्लिक सेक्टर कंपनीज आहेत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स आहेत, ज्यांना मोठ्या प्रमाणात फंडिंग येतं. देर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरे असतात, करोडो रुपयाचे प्रोजेक्ट्स असतात. ओके, करोडो, म्हणजे आता आकडे ऐकले तरी भीती वाटायला लागते कधी कधी. म्हणजे समजा आता 10 करोड, 10 म्हणजे 1000 करोड रुपये म्हटलं तर किती होतात? 1000 करोड तेवढ्या इन्व्हेस्टमेंटचे प्रोजेक्ट्स असतात है ना. 2000 करोड, 10,000 करोड अशा इन्व्हेस्टमेंटचे प्रोजेक्ट्स असतात. घाबरून जाईल सर्वसामान्य माणूस, कारण त्यांनी, सर्वसामान्य जो व्यक्ती असतो, अगदी गरीबातला गरीब जर असेल तर त्यांनी म्हणजे 10,000 रुपये सुद्धा असे एकत्र बघितलेले नसतात. आणि यांचे प्रोजेक्ट्स हे 10,000 करोड, 1,000 करोडचे असतात. त्याच्यामध्ये कमिशन, करप्शन आहे ना, फेवरिझम, या खूप गोष्टी होत असतात. कॅगचं हेच काम आहे, टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ टू प्रोहिबिट दिस काइंड ऑफ करप्टेड प्रॅक्टिसेस, टू प्रोहिबिट दिस काइंड ऑफ फेवरिझम विच इज हॅपनिंग इन ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ अवर कंट्री. ओके, दुर्दैवाने आपण
लाईक वी आर ऑलवेज सेइंग दॅट की म्हणजे आम्ही भारताचे लोक आहोत आणि असं आहोत आणि तसं आहोत, परंतु आपल्या देशामध्ये देशाला पुढे नेण्यासाठी हे जे संपूर्ण जे नेक्सस असतं ते काम करतं. आणि म्हणून मग तुमच्या समोर भानगडी येत असतात की बाबा यांनी एवढे पैसे खाल्ले, त्यांनी एवढे पैसे खाल्ले, एवढा एवढा पैसा त्याच्यामध्ये होता परंतु तो लोकांपर्यंत पोहोचला नाही. इवन देअर वॉज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सेइंग ऑफ राजीव गांधी, की राजीव गांधी सेड की इफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज सेंडिंग one rupees, then out of that 1 rupees only 10 paisa is reaching to the masses, and 90 paisa is like divided by this nexus of bureaucracy and this one, म्हणजे जे पॉलिटिकल नेक्सस आणि हे ते असतं. तर राजीव गांधींनी सुद्धा याच्यावरती कमेंट केलेलं होतं. आपल्या इकडे अनेक अशा activists are there. Are so many activists in India. There are so many organizations in India, those who are working for to minimizing this particular issue of corruption and the favorism. There was a Right to Information Act, which was a very nice development in recent period. But you can see that just in last year also, our central government, they have manipulated that particular Right to Information Act. Right to Information मध्ये सुद्धा अनेक जे अधिकार नागरिकांना मिळाले होते तर त्याचं सुद्धा मॅनिप्युलेशन आपल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटनीच मागच्या वर्षी केलेलं आहे. त्याच्यावरती सुद्धा आपण नंतर डिस्कशन करणार आहोत. ठीक आहे, तर भरपूर गोष्टी आहेत डिस्कशन करण्याच्या. आणि कॉन्स्टिट्यूशन जर मी खरं बोलत बोलत जर शिकवायला लागलो तर फार डेंजर होऊन जाईल, पण ठीक आहे, मला थोडीशी लँग्वेज कंट्रोल करून शिकवावं लागतंय एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी. हा, सो स्टेट गव्हर्नमेंट आता जसं आपल्या सेंट्रलला आहे तसं आपल्या स्टेटला सुद्धा आहे ना. नाव दिस इज युनियन गव्हर्नमेंट, वी हॅव सीन. दिस इज स्टेट गव्हर्नमेंट. आता इथे हे काही कामाचं नाही आहे आपल्या जनरल. आता इथे स्टेट गव्हर्नमेंटचे कुठले आर्टिकल्स आहेत? आर्टिकल 152 to 237. आर्टिकल 152 to आर्टिकल 237. ओके, this state government. Okay, this is article 152 to 237. हे टोटल आहे. त्याच्यामधलं जे जनरल आहे ते आर्टिकल 152 मध्ये येतं. एक्झिक्युटिव्ह जे आहे एक्झिक्युटिव्ह तर हे एक्झिक्युटिव्ह कम्स इन आर्टिकल 152 टू आर्टिकल 167. ओके, आर्टिकल 167 एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे परत सेम. ओके, म्हणजे जसं आता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपण आपले मुख्यमंत्री साहेब उद्धव ठाकरे साहेब आणि त्यांचं कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडळ, मग त्याच्यामध्ये कॅबिनेट, मग त्याच्यामध्ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ओके, डेप्युटी मिनिस्टर वगैरे वगैरे, ते सगळं झालं एक्झिक्युटिव्ह. स्टेट लेजिस्लेचर मध्ये ते सगळे लोक येतील की ज्यांनी विधानसभेच्या इलेक्शन्स निवडलेले आहेत, म्हणजे निवडणुका लढवलेल्या आहेत आणि जे निवडून आलेले आहेत. सो ऑल दीज पर्सन्स दे विल कम इन टू युअर स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, सो त्यांना आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये? व्हॉट इज अ नॉमेनक्लेचर फॉर देम? दोज हू इलेक्टेड थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर, लाईक स्टेट इलेक्शन्स. विधानसभा नाही. दोज MLA, member of legislative assembly. Ha, what is in Marathi? What is the nomenclature in Marathi? काय म्हणतो आपण त्यांना मराठी? काय म्हणतो? आमदार. हा, आमदार. आणि इथे जे असतात त्यांना काय म्हणतो आपण? पार्लमेंट मध्ये असतात त्यांना काय म्हणतो आपण? खासदार. ओके, खासदार. गुड. हे खासदार असतात आणि हे आमदार असतात. ओके, यांचं दार खास असते, यांचं दार आम असते. ओके, चला. सो हे स्टेट लेजिस्लेचरचे आमदार आणि हे खासदार असतात. ठीक आहे. आता या एक्झिक्युटिव्ह मध्ये तेच लोक असतील जे म्हणजे जे विनिंग पार्टीचे असतील. म्हणजे आताचं आपलं जे एक्झिक्युटिव्ह आहे, आताचं जे आपलं एक्झिक्युटिव्ह आहे तर ते किती पार्टीजनी बनून मिळून बनलेलं आहे? महाराष्ट्रातलं 3 पार्टी आहे ना. तीन पार्टी ना. आपलं जे एक्झिक्युटिव्ह आहे, आपलं जे कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर आहे, त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत, काँग्रेसचे लोक आहेत आणि शिवसेनेचे लोक आहेत, बरोबर.
सो महाराष्ट्रातला एक्झिक्युटिव्ह आपण एक्झाम्पल घेऊया. सो दिस इज अवर स्टेट एक्झिक्युटिव्ह. स्टेट लेजिस्लेचर म्हणजे आपलं राज्य विधानसभा. ओके. आणि लेजिस्लेटिव्ह पॉवर्स ऑफ द गव्हर्नमेंट जसं गव्हर्नर. सो याच्यासाठी बघा इथे आर्टिकल 1, 2, 3 होतं. 1, 2, 3. आता या फक्त 1, 2, 3 मध्ये काय करायचं ना की 2 ला समोर आणलं की हे तुमचं 2, 1, 3 होते. ओके. हे लक्षात ठेवायचं. हा, हे नेहमी लक्षात ठेवायचं की लेजिस्लेटिव्ह पॉवर्स ऑफ द गव्हर्नर अँड लेजिस्लेटिव्ह पॉवर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंटचे लेजिस्लेटिव्ह पॉवर्स म्हणजे प्रेसिडेंटचे कायदेविषयक अधिकार आर्टिकल 1, 2, 3 आणि राज्यपालांचे कायदेविषयक अधिकार आर्टिकल 2, 1, 3. This time this question will be important. Legislative powers of the governor will be important because in Maharashtra many times you have seen like the participation of the governor or the interference of the governor into the powers of the executive. Okay. आणि there are so many conflicts. म्हणजे त्या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सत्ता स्थापन होण्यापासून तर आता जे UGCचं जे प्रकरण आहे एक्झाम घेण्याच्या संदर्भातलं तर तिथपर्यंत हे गव्हर्नर आणि स्टेट यांच्या याच्यामध्ये कॉन्फ्लिक्ट आहे. तर त्याच्यामुळे धिस टाइम इन कमिंग MPSC एक्झामिनेशन दिस गव्हर्नर कॅन बी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर मग आपला आहे हायकोर्ट. ओके. सो हायकोर्टमध्ये भगतसिंग कोश्यारी. या भगतसिंग कोश्यारी कुठल्या राज्यातले आहेत ते? भगतसिंग कोश्यारी. भगतसिंग कोश्यारी कुठल्या? उत्तराखंडचे आहेत. उत्तराखंडचे. गुड. ओके. त्याच्यानंतर लेजिस्लेटिव्ह पॉवर ऑफ द गव्हर्नर झालं. त्याच्यानंतर आहे हायकोर्ट्स. ओके. सो हायकोर्टचे आर्टिकल्स आहेत 214 to 232. हायकोर्टचे आर्टिकल्स आहेत 214 to 232. 214 ते 232. ओके. सो हे झालं तुमचं दिस इज लाईक अवर युनियन गव्हर्नमेंट अँड अवर स्टेट गव्हर्नमेंट. लक्षात आलं? याच्यामध्ये काही डाऊट आहे? एनी डाऊट रिलेटेड टू दिस? अँड दिस इज अ मेजर पोर्शन ऑफ युअर स्टडी. हे आणि एकच्यात लक्षात घ्या की वन्स यू गेट युनियन गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंट इज इझी. वन्स यू गेट युनियन गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंट इज इझी. कारण जे वरती आहे तेच खाली त्याचा रेप्लिका असतो ऑलमोस्ट. अच्छा. एनी डाऊट रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर? So, how many articles are there in executive of state government? स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एक्झिक्युटिव्ह. स्टेट एक्झिक्युटिव्हचे आर्टिकल्स आहेत आर्टिकल 153 to 167. स्टेट एक्झिक्युटिव्ह. हा. स्टेट एक्झिक्युटिव्ह आर्टिकल 153 to 167. स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168 to 212. 212. स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168 to 212. and legislative powers of the governor article 213 and the high courts article 214 to 232. high courts Okay, sir. article 214 to 232. okay. चलो ठीक है. अच्छा. कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सविता समझ में आ रहा है? सविता समझ में आ रहा है क्या? आर यू देअर सविता? हो सर. आहे ना. ओके. तेच म्हटलं. कुणाल समजतंय का? हो सर. हो सर. ओके ओके. डिफिकल्ट नाही वाटत आहे ना? नाही 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 ना. हा ठीक आहे. आता सुरुवात आहे आपली. अजून आपण आतमध्ये जायचं आहोत. ओके. येस सर. अक्षता कळतंय व्यवस्थित? हो सर. ठीक आहे. Okay. So now this is one important part related to our structure of Indian Constitution, and that is related to parts. Okay. Now the next portion, which is related to union territories, panchayats, municipalities. Okay. So me just continue करतो. Okay. फक्त I am just taking a 2 minutes break and then
I continue. Okay.